Dear students, today we start next topic, that is topic number 2 in CBSE textbook, motion in a straight line. It is very interesting topic. Actually, the first topic we learned is the basic topic, and second topic, that is unit and dimension, is totally, that is the information and knowledge oriented. Now this topic is very interesting. Real physics start from this topic here, and you create your interest from this topic here. And motion in a straight line, this part of the physics is the mechanics. Now mechanics is divided into different branches. Basically, physics have different branches. First branch of the physics is the mechanics. Second branch of the physics is the sound. Third is the heat, optics, electromagnetism, modern physics, magnetism, and electronics part, and digital. So these are the various branches of the physics. Out of that, today we learn the first branch of the physics, that is called the mechanics. What do you understand the term mechanics? Yes, mechanics. The branch mechanics, it is the branch of physics. Mechanics, it is the branch of physics which deals with the study of trajectory or path followed by the particle during motion. See here, it is the branch of physics which deals with the study of trajectory. Trajectory means path followed by the particle, trajectory or path followed by the particle during the motion. The example, मेकॅनिक्स मध्ये काय करतो? स्टडी ऑफ मोशन with the application of external force, and that is called the mechanics. Now the mechanics is further classified into 3 different branches. The first branch of the mechanics is the kinematics. First branch of the mechanics. And the second branch of mechanics is the dynamics. And third branch of mechanics is the statics. Third branch of the mechanics is the statics. First kinematics, second dynamics, and third statics. So what is the kinematics here? Then dynamics we learn, then statics. So what do you understand the kinematics? The word kinematics, the word kinematics is derived from Greek word kinema. The kinematics, the word kinematics is not the English word. It is a Greek language, Greek word, and which means that
which means that motion. Kinema means motion. In English, translation of the word kinema means motion. And therefore, what is the kinematics? It is the branch of mechanics. It is the branch of mechanics. It is the branch. It is the branch of mechanics which deals with the study of. It is the branch of mechanics which deals with the study of motion of the object. Motion of the object. Study of motion of the object without its cause. Study of motion of the object without its cause. लक्षात द्या. आता आपण एक ऑब्जेक्ट इथं ए पोझिशनला आहे आणि थोड्या वेळानंतर हा ऑब्जेक्ट बी पोझिशनला गेलेला आहे. मग कसा असेल? स्ट्रेट लाईन पाथ असेल, कर्व पाथ असेल. दिस इज फर्स्ट पाथ, दिस इज सेकंड पाथ. However may be the path, the particle is to be moved from one place to another place without particle is to be moved from one place to another place without the cause of its motion. Without the cause of its motion. कशामुळे मोशन आहे? कोणत्या कारणामुळे? म्हणजे हे डस्टर आहे बेटा. इथं फोर्स अप्लाय केल्यानंतर हे डस्टर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातं. ते कॉज नको आहे आपल्याला. डस्टर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेलेला आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. टाईम मेजरमेंट आहे इथं. एका इन्स्टंटला पार्टिकल इथं आहे, थोड्या इन्स्टंट वेळेनंतर तो पार्टिकल पुढच्या मोमेंटला गेलेला आहे. म्हणजे पार्टिकल इज टू बी डिस्प्लेस फ्रॉम वन पोझिशन टू अनदर पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. बट why the particle is to be displaced from one position to another position? Due to the external agency that we not study here. म्हणजे कॉज मोशनचं आपण इथं स्टडी करत नाही, ते पुढची ब्रँच आहे. म्हणून एका वाक्यात सांगायचं झालं, इट इज द ब्रँच ऑफ मेकॅनिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट इट्स कॉज. वी फॉरगेट, वी डोंट स्टडी इन दिस ब्रँच what is its cause means external force and so on. That is not to be studied here. In kinematics, study of motion without its cause is called as kinematics. Example. What is the example of kinematics? Tell me, what is the example? A train is moving on a railway track. A train is moving on a railway track. A train is moving on a railway track. A train is moving on a railway track, or a bus or any vehicle, two-wheeler or four-wheeler, moving along a plain road or curved road. That is the example of kinematics that is to be learned. And secondly, second branch is the dynamics. Yes, second branch is the dynamics. What is the dynamics? Let us tell me, what is the dynamics? काय असेल बेटा डायनॅमिक्स म्हणजे? थोडंसं विचार करा. वन्स अगेन, द वर्ड डायनामिक्स इज नॉट द इंग्लिश वर्ड. द वर्ड डायनामिक्स इज derived from the Greek word dynama. The word dynamics
is derived from Greek word dynamo. The word dynamics is derived from the Greek word dynama. आणि डायनामाचा अर्थ काय आहे बेटा? डायनामा means what? Power. Dynama means power. Means power. Yes. So what is the definition of dynamics? पहा, some definition of the dynamics. काय असेल सांगा बरं? The branch of mechanics which deals with study of motion with its cause. The branch of mechanics which deals with the study of the branch of mechanics which deals with the study of motion of the object, with its cause. Object is to be displaced. Example, A position, this position B. Object is placed here, and this object, due to the external force, the object is displaced from one position to another. This is one position, this is middle, and this is last position. The object is moved due to the external agency. Without apply the force, the object cannot move from one place to another place. With its cause. Important here the word with its cause. Means in this dynamics we study the force, and according to the Newton's laws of motion, we study the force that we learn. Next topic is their force, and in that topic we learn this dynamics, branch of mechanics which deals with the study of motion with its causes. Why the motion of the object? Due to the external unbalanced force, and with respect to time, the object is to be moving from one place to another place due to the external force, and that is the branch of mechanics called as dynamics that we learn in the next topic here. Okay, and example of dynamics: any object, crane is to be lifted, that is object is lifted with the help of crane due to the external agency called as the force. Any vehicle is moving from one place to another place due to the driving force applied on it, and that is the force, and force related to the Newton's laws of motion, and here the time important role plays here in this dynamics. And now the third branch of mechanics, what we call statics. Statics, every branch of mechanics have the separate topic. So statics is also the branch of mechanics, and the word statics means rest. Static means rest, and the branch of mechanics which deals with the study of motion. Study of motion without displacement. आहे का नाही? Study of motion without a displacement. A net force on the body is 0. Net force म्हणत आहे. This does not mean that forces are not applied on the body. सांगा बेटा, स्टॅटिक्सचं काय एक्झाम्पल असेल कुठं? बॉडी रेस्ट आहे, मोशनमध्ये नाही. स्टडी ऑफ मोशन म्हणत आहे आपण.
आता एक्झाम्पल फॅन रोटेट होते नाही का, डिस्प्लेस होतो का एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी? नाही. त्या बॉडीवर ते फोर्स अप्लाय करतो आपण, म्हणजे फोर्स अप्लाय करतो, पण नेट फोर्स बॉडीचा किती असतो? 0 असतो. नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0. नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 0. नेट फोर्स बॉडीचा 0, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आहे, परंतु त्या बॉडीची मोशन आहे. आणि ती कोणती मोशन आहे? रोटेशनल मोशन आपण म्हणतो बेटा त्याला. विच मोशन वी कन्सिडर देअर? रोटेशनल मोशन. म्हणजे ती बॉडी आहे त्या ठिकाणीच रोटेट होते, मोशन आहे, पण नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आहे, नेट फोर्स 0 आहे, बट इंडिव्हिज्युअल फोर्सेस ॲक्ट्स ऑन दॅट बॉडी अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज स्टॅटिक्स. इट इज ऑल्सो द ब्रँच ऑफ मेकॅनिक्स. आणि हा सुद्धा एक टॉपिक आहे तुम्हाला, आणि त्याला आपण रिजिड बॉडी अँड इट्स प्रॉपर्टीज एक टॉपिक सेपरेट आहे, आणि तो आपण पुढे आपण लर्न करू वन बाय वन. मेकॅनिक्स पूर्ण आपल्याला लर्न करायचं आहे. आणि या मेकॅनिक्समध्ये हु इज द फादर ऑफ दिस मेकॅनिक्स? सांगा बेटा, कोण आहे मेकॅनिक्सचा फादर? कोण आहे? कोण डेव्हलप केलेला आहे? न्यूटन इज द फादर ऑफ मेकॅनिक्स. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन. What is the definition of motion of a body or particle or object? Let us consider the particle is at position A. After certain time, the particle reach to the position B, describing the path, and therefore definition of the motion. पहा बेटा, बेसिक कडून जायचं आपल्याला. प्रत्येक आयडिया कन्सेप्ट क्लिअर झाले पाहिजे फिजिक्समध्ये. कन्सेप्ट ओरिएंटेड कॉन्फिडन्स वाढतो. तर डेफिनेशन ऑफ मोशन मीन्स चेंज इन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम with respect to its surrounding is called as motion. What is the definition? That is the change in position of the particle, change in position of the particle with respect to its surrounding. With respect to its surrounding and with respect to time. With respect to time is called as motion. What is the definition of the motion? The particle is at position A. After a certain time interval, same particle reaches to the position B with respect to surrounding, and that is called as the motion. Change in position. You remember the word change in position. Underline this. Change in position of the particle with respect to its surrounding and with respect to time is called as motion. Then types of motion. Tell me, types of motion. सांगा बरं बेटा, किती टाइपचे मोशन आहेत रे? How the motions are classified? The motions are classified into different types depending upon path. Depending upon path followed by the object, motions are of different types. Number 1, straight line motion. Straight line motion त्यालाच आपण म्हणतो लिनियर मोशन. याला दुसरं सायंटिफिक वर्ड मध्ये आर ट्रान्सलेशनल मोशन. So tell me, how this motion classified? Motion is classified depending upon path. How is the path? Straight line path. Suppose here
This is a straight line. Particle is at position A, and after certain time interval, same particle reach to the position B. Same particle reach to the position B, describing the time and straight line. In one sentence, motion of a particle along a straight line. Motion of a particle along a straight line is called as linear motion. Example of linear motion: motion of a train along the railway track. Generally, railway tracks are straight, and so that motion of a train along the straight road or motion of any vehicle along the straight road is called as linear motion. Next, second is the circular motion. Circular motion. So, what is circular motion? Tell me. Motion of the particle along the circumference of circle. So, that is here. This is the center and this is the particle A. Now, the particle A starts moving and complete one peripheral. And this type of the motion is called as circular motion. That is the motion of the particle along the circumference of the circle. Motion of the particle along the circumference of the circle is called as circular motion. Example, joint wheel. Motion of the electron around the nucleus. Motion of the planets around the sun are the examples of circular motion. And this circular motion also we study in 11th. And third type is the rotational motion. A rotational motion. So that what is the rotational motion? Motion of the body about a fixed point. Suppose this is a duster and holding this axis of rotation, it is to be rotate about the given axis. That is the motion of a body about a fixed point is called as a rotational motion. Motion of a body about a fixed point is called rotational motion. And example of rotational motion. Tell me. Motion of top. Motion of top. Top म्हणजे माहिती आहे ना बेटा? भोरा. त्यानंतर ग्राइंडर. ग्राइंडर. त्यानंतर फॅन. Motion of blades of fan about its own axis. That is also the example of rotational. Spinning motion of earth. Earth स्वतःभोवती फिरते. Spinning motion of earth is also example of rotational motion. And fourth type of motion is the oscillatory motion. Oscillatory motion. Oscillatory motion काय असेल बेटा? मोशन ऑफ द क्लॉक पेंडुलम. भिंतीवरचं घड्याळ असेल क्लॉक. टू अँड फ्रो or up and down or back and forth motion of the body about a fixed point is called as oscillatory motion or vibratory motion. Oscillatory motion किंवा vibratory motion, भिंतीवरचं घड्याळ असेल ना क्लॉक पेंडुलम, त्याचे मोशन कसे असते? वायब्रेटरी, ऑसिलेटरी. किंवा टेक अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, दोरा असं ताणलेला घ्या, प्लकिंग ॲट द सेंटर अँड लिव्ह इट, इट परफॉर्म्स दी ऑसिलेटरी मोशन. that is to be studied in the next topics. Then fifth type of motion is the projectile motion. याच्यानंतर आहे बेटा आपल्याला लर्न करायचं आपल्या प्रोजेक्टाईल मोशन. प्रोजेक्ट करणे एखादा ऑब्जेक्ट, समजा असा असं ऑब्जेक्ट आहे, ग्राउंड आहे, इथून असं असेल, हे प्रोजेक्टाईल मोशन. असा बॉल फेकला वरून खाली आला, हे असा कर्व पाथ असेल सेमी सर्क्युलर टाईपमध्ये, तर अशा टाईपच्या मोशनला आपण काय म्हणतो? प्रोजेक्टाईल मोशन म्हणतो. त्यानंतर कर्व मोशन.
आता एखाद्या पार्टिकलची मोशन अशा टाईपमध्ये असेल तर याला आपण कर्व डिपेंडिंग अपॉन पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट म्हणले. डिपेंडिंग अपॉन पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट द टाइप ऑफ द मोशन इज कर्व. अँड नेक्स्ट टाइप ऑफ द मोशन इज झिगझॅग मोशन. झिगझॅग, रँडम मोशन असे अनेक टाईप आहेत. झिगझॅग जड आकाराची असेल अशा टाईपच्या मोशनला आपण झिगझॅग मोशन म्हणतो. ब्राउनियन मोशन, रँडम मोशन. एखादं गॅस आपण घेतलं एखाद्या कंटेनरमध्ये तर गॅस मॉलिक्युल्स आर रँडमली मूव्हिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलॉसिटीज अँड दॅट टाईप ऑफ द मोशन इज कॉल्ड रँडम मोशन. अशा आणखीन खूप टाईपच्या मोशन आहेत. आपल्याला त्यामध्ये इंटरेस्ट नाही. आपला मेन एम काय, लिनियर मोशन स्टडी करणे. तर बेटा लिनियर मोशनची डेफिनेशन काय सांगितली, मोशन ऑफ द बॉडी अलॉंग ए स्ट्रेट पाथ. मोशन ऑफ ए बॉडी अलॉंग ए स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड ॲज लिनियर मोशन. अँड लिनियर मोशन इज द बेसिक मोशन अमॉंग दी ऑल दी मोशन्स. जेवढ्या काही मोशन आपल्याला लर्न करायचं त्यातली सर्वात बेसिक कोणती असेल तर ती लिनियर मोशन असते. आणि ते एक वेळेस परफेक्ट झालं बाकी सर्व मोशन त्याच्यावरती डिपेंडन्सी आहे. तर हे झालं तुम्हाला लिनियर मोशनची डेफिनेशन. आता अत्यंत इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट म्हणजे पुढे येणारी डेफिनेशन डिस्टन्स. बेसिक आहे. व्हॉट इज द डिस्टन्स. डिस्टन्स आणि नंतर डिस्प्लेसमेंट हे दोन टर्म्स अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. समजून घ्या, खूप कॉन्सन्ट्रेशन ठेवून. व्हॉट इज द डिस्टन्स. आता डिस्टन्स म्हटलं की हा एक पार्टिकल इथं आहे बेटा आणि हा पार्टिकल इथं बीला गेला. ए आणि बी लोकेशन्स आहेत, पोझिशन आहेत. आणि हा पार्टिकल ए कडून असं बी कडे गेला. याला दोन मार्गाने गेला. तो पार्टिकल ए कडून बी कडे दोन मार्गाने गेला. हा पहिला सरळ आहे आणि दुसरा हा कर्व आहे. तर डिस्टन्स काय सांगतं आपल्याला. डिस्टन्स मीन्स ॲक्च्युअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल. डिस्टन्स मीन्स ॲक्च्युअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल. बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टन्स. ॲक्च्युअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड ॲज डिस्टन्स. लक्षात आलं. आता पार्टिकल या मार्गे गेला आहे का असं गेलेलं आहे. पाथ बदलला की डिस्टन्स बदलतं. म्हणजे पाथ बदलला की डिस्टन्स बदलतं. म्हणजे डिस्टन्स डिपेंड्स अपॉन पाथ. म्हणजे शॉर्टमध्ये आपल्याला असं म्हणता येतं डिस्टन्स डिपेंड्स अपॉन पाथ. आता एक साधं एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. हे आता आपलं याला असं म्हटलं मी इथं ओरिजिन घेतला बेटा. हे आर रेडियस असेल आणि इथून इथपर्यंतचं रेडियस. तर डिस्टन्स सरळ रेषेत पहिलं डिस्टन्स किती झालं 2r. स्ट्रेट लाईन r+r 2r ए कडून बी पर्यंत. आणि दुसरं असं घेतलं आपण म्हणजे फर्स्ट पाथ आपण असं लिहितो फर्स्ट पाथ S1 is equal to 2r. Second path S2 is equal to pi r. अलग लक्षात. हा पेरिफेरल सर्कम्फरन्स हाफ सर्कल पूर्ण सर्कम्फरन्स असेल पेरिफेरल असेल तर किती घेतो बेटा आपण 2 pi r. आणि अर्धाच घ्यायचा असेल तर त्याला आपण काय घेतो pi r. हाफ जर घ्यायचा असेल तर त्याला आपण पाय आर असं घेतो. अँड दॅट इज इक्वल टू सेकंड हिअर पाय आर. म्हणजे हे काय झालं पाथ बदलला तर डिस्टन्स बदलतं. इज इट ए स्केलर ऑर व्हेक्टर. इज इट ए स्केलर ऑर व्हेक्टर. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. डिस्टन्स म्हटल्यानंतर स्केलर आहे. डिस्प्लेसमेंट व्हेक्टर आहे. पुढे पॉवर डिस्प्लेसमेंट आणि नेमकं दोन्हीमधला फरक काय हे आपल्याला क्लिअर झालं पाहिजे. तर नेक्स्ट टर्म डिस्प्लेसमेंट. टेल मी
व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट? सांगा बरं बेटा, विचार करा डिस्प्लेसमेंट काय असेल. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे पोझिशनमधला बदल आहे. तर व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? टर्म छोट्या छोट्या आहेत पण टर्मॅलॉजी लक्षात आली पाहिजे. फिजिक्समध्ये टर्मॅलॉजी कळली की टॉपिक सुरूच चला कळायला. तर इथं डिस्प्लेसमेंट सांगा बेटा काय रे डिस्प्लेसमेंट. आता मी तुम्हाला तेच एक्झाम्पल देणार. ए पोझिशनला पार्टिकल आहे आणि थोड्या वेळानंतर तो बी पोझिशनला गेला. ए कडून निघाला पार्टिकल आणि तो कुठे गेला? बी पोझिशनला गेलेला आहे. हा एक मार्ग झाला त्याचा आणि दुसरा सेमी सर्क्युलर पाथ आपण ज्याला म्हणतो हा दुसरा मार्ग आहे. हे सेंटर ओ असेल, हे आर असेल, हे आर असेल. पहिल्या मार्गाने गेला आणि दुसऱ्या मार्गाने गेला तर डिस्प्लेसमेंट काय? चेंज इन पोझिशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन ए पर्टिक्युलर डायरेक्शन. That is one definition, that is the change in position of the particle, change in position of the particle, change in position of the particle with respect to time and with respect to surrounding and with respect to surrounding in a particular direction, in a particular direction, in a particular direction is called displacement. In a particular direction is called displacement. म्हणजे मी एक्झाम्पल जे तुम्हाला इथे घेतलं होतं, हा ए पोझिशन आहे, हा बी पोझिशन आहे आणि तो पार्टिकल इथून इथपर्यंत ओ आर आर हे पहिलं पोझिशन, हे दुसरं पोझिशन आहे. सांगा बरं बेटा काय? तो पार्टिकल पहिल्या मार्गाने जाऊ द्या किंवा दुसऱ्या मार्गाने जाऊ द्या, डिस्प्लेसमेंट बदलत नाही. शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पोझिशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. पहा बेटा, शॉर्टेस्ट मी काय म्हणतोय, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पोझिशन ऑफ द पार्टिकल. तो लॉंग रूटनं जाऊ द्या कोणत्या, त्या दोन्हीमधला शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट, दॅट इज शॉर्टेस्ट position, shortest distance between any two position of the particle is called shortest distance between any two position of the particle is called displacement. पहा बेटा, शॉर्टेस्ट. आता हा मार्ग पहिला, शॉर्टेस्ट किती आला? 2r. या मार्गाने गेलं तरी 2rच. आणि असा जरी पाथ असेल, असा किती पाथ असेल, पाथवरती डिस्प्लेसमेंट डिपेंडन्सी नाही. डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडंट ऑफ पाथ. म्हणून इथं सरळ लिहा, तुम्हाला कन्सेप्च्युअल पॉइंट म्हणत आहे. डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडंट ऑफ पाथ. डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडंट ऑफ पाथ. कोणता मार्ग आहे तो काही नाही, ए कडून बी कडे गेला, कसंही गेला, शॉर्ट किती आहे, दॅट इज द डिस्प्लेसमेंट. शॉर्ट किती आहे, दॅट इज द डिस्प्लेसमेंट. लॉंग रूट असेल, शॉर्ट रूट असेल तर शॉर्ट घ्यायचं, त्याला डिस्प्लेसमेंट म्हणेल. आणि इट इज ए व्हेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी. व्हेक्टर क्वांटिटी
वेक्टर क्वांटिटी बेटा, सांगा बरं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी असेल तर समजा हा पार्टिकल मी सांगतो ना, लक्षात ठेवा, हा इथं ए पोझिशन आहे आणि ही बी पोझिशन आहे. क्रिकेटचं एक्झाम्पल घेऊया म्हणजे लवकर लक्षात येतं, असं प्रत्येकाला आवडीचं क्रिकेट. हे इथून इथपर्यंत किती आहे, यार्डमध्ये 11 यार्ड काहीतरी म्हणतात ना डिस्टन्स, जाऊ द्या आपण कशाला, ते आपलं प्रचलित हे 10 मीटर आहे. आणि एक रनर इथून इथपर्यंत गेला आणि परत इथं आला, हे 5 मीटर इथपर्यंत आला, सी पॉईंट म्हणू आपण. तर ड्युरिंग द जर्नी व्हॉट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स. लक्षात येतं मी काय सांगतो. हा क्रिकेटर ए पासून रनिंग घेतला, बी पर्यंत आला, एक रन कंप्लीट केला आणि सी पर्यंत आला परत. तर त्या क्रिकेटरचं डिस्प्लेसमेंट आणि डिस्टन्स किती, डिस्प्लेसमेंट आणि डिस्टन्स किती सांगा बरं बेटा. चला विचार करा आणि पटकन आन्सर डोक्यात घ्या. आता डिस्प्लेसमेंट ए कडून बी कडे गेलेलं हे 10 मीटर झालं आणि परत 5 मीटर रिटर्न आला. आता थोडं कन्फ्युजन टाळण्यासाठी मी 4 मीटर घेतो, कारण 5 आणि 10 मधून 5 गेले 5 असं होऊ नये म्हणून. हां, किती झाला, इथून इथपर्यंत 10 आणि परत किती आला 4. तर डिस्प्लेसमेंट किती झाला, हे 10 मीटर मायनस 4 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर. व्हेक्टर आहे ना, इथून इकडे पॉझिटिव्ह आणि रिटर्न आलेला निगेटिव्ह, कॅन्सलेशन. तर डिस्प्लेसमेंट किती झालं, 6 मीटर अवे फ्रॉम ए, अवे वेक्टर आहे ना बेटा, अवे फ्रॉम ए, अवे फ्रॉम ए असं म्हटलेलं आहे. आलं लक्षात. आता डिस्टन्स सांगा, ॲक्च्युअल पाथ इथून इथपर्यंत गेला 10 प्लस इकडे परत आला 4 इज इक्वल टू 14 मीटर, इज इक्वल टू 14 मीटर. हे डिस्टन्स झालं, हे डिस्प्लेसमेंट झालं. मग आता तुम्ही म्हणाल की डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट कशावरती डिपेंड आहे. अरे या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंटचं डायरेक्शन बदलली ना, हा पार्टिकल पुढे गेला आणि परत रिटर्न आला, त्याची डायरेक्शन चेंज झाली आणि डायरेक्शन चेंज झाल्यामुळे डिस्प्लेसमेंट चेंज झालं. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, displacement depends upon direction whereas distance depends upon path. Distance is independent of direction and displacement is independent of path. Displacement is independent of path. हे कळतं का, दोन क्लिअर. हे पहा, हे डिस्टन्स, हे डिस्प्लेसमेंट. डिस्टन्स कशावरती, पाथवरती डिपेंडन्सी आहे. डिस्प्लेसमेंट हे डायरेक्शनवरती डिपेंडन्सी. डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडंट ऑफ डायरेक्शन आणि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन आणि डिस्टन्स इंडिपेंडंट ऑफ डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन इंडिपेंडंट ऑफ पाथ. क्लिअर झाले हे पॉईंट. अलग लक्षामध्ये. आता मॅग्निट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टन्स. पहा शब्द, मॅग्निट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टन्स. हे ट्रू आहे का. मॅग्निट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टन्स हे पार्शियली ट्रू आहे, 100% करेक्ट नाही. कशामुळे, आता पार्टिकल ए कडून बी कडे गेला, किती त्याचं आहे 10 मीटर आहे, डिस्टन्स किती 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट किती 10 मीटर, मॅच झाले. परंतु तो पार्टिकल ए कडून बी कडे परत सी ला आला तर काय आला, डिस्टन्स किती 14, डिस्प्लेसमेंट किती 6. बरोबर आहे का. डिस्प्लेसमेंट 6 आणि डिस्टन्स 14. म्हणजेच काय म्हणावं लागेल, याला असं लिहा बेटा, म्हणजे युनिव्हर्सल ट्रूथ, करेक्ट स्टेटमेंट. मॅग्निट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेस दॅन ऑर इक्वल टू डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द पार्टिकल. Magnitude of displacement less than or equal to distance covered by the particle
हे ट्रूथ झालं स्टेटमेंट. आणि त्यानंतर डिस्टन्सच्या व्हॅल्यूज पॉझिटिव्ह असतात. डिस्टन्सच्या व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असतात. 0 आणि पॉझिटिव्ह असतात. पण डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह आणि 0 आहे. ते थोडं एक्झाम्पल दिल्याशिवाय क्लिअर होत नाही. डिस्टन्स स्केलार क्वांटिटी आहे ना, डायरेक्शनवर ते डिपेंडन्सी नाही. इकडून तिकडे गेला काय, तिकडून इकडे आला काय, काही फरक पडत नाही, ॲडिशनच होतं डिस्टन्समध्ये. पण डिस्प्लेसमेंटमध्ये तिकडे गेला 10 मीटर, परत इकडे आला 10 मीटर. ठीक आहे, ही पेन आहे, वर फेकली असं, वरून खाली आली, डिस्प्लेसमेंट किती आणि डिस्टन्स किती. एक्झाम्पल पहा रे इथं, म्हणजे क्लिअर आयडिया होण्यासाठी. हा इथून ऑब्जेक्ट आहे, मी वर फेकला असं, h = 10 मीटर आहे आणि परत खाली येऊन पडला इथं ग्राउंडला. डिस्प्लेसमेंट किती झालं, 0 आणि डिस्टन्स किती झालं, 10 + 10 = 20. आलं का लक्षात. आता सर्क्युलर पाथ असेल, एक फेरी कंप्लीट केलं, डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट किती असेल सांगा बेटा. असं एक फेरी कंप्लीट केला, पार्टिकल इथं आहे, इथून असे एक फेरी कंप्लीट झाली, तर डिस्प्लेसमेंट किती झालं आणि डिस्टन्स किती झालं. आता डिस्टन्स म्हटल्यानंतर सर्कम्फरन्स 2πr, डिस्टन्स = 2πr आणि डिस्प्लेसमेंट किती रे सांगा ना. डिस्प्लेसमेंट किती, 0. आणि 0 म्हणजे काय, त्याच पोझिशनला आला ना तो, सरळ वर जाऊन खाली येऊन पडलं काय आणि असं गोल फिरलं काय, डिस्प्लेसमेंट सारखंच होतं, 0 होतं. रिपीटेड मोशनमध्ये डिस्प्लेसमेंट जे व्हॅल्यू आहे ती एक फेरी, एक रोटेशन झालं डिस्प्लेसमेंट 0, 2 रोटेशन 0, 3 रोटेशनला किती रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन होत असेल तर डिस्प्लेसमेंट 0 होतं. आणि डिस्टन्स एका रोटेशनचं 2πr, 2 रोटेशन असेल तर 2πr + 2πr 4πr. अशा पद्धतीनं हे चेंजेस होत राहतात. हे डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंटचा बेसिक कन्सेप्ट आहे. म्हणजे इन शॉर्ट काय सांगता येईल, डिस्टन्स म्हणजे काय झालं, काय लर्न केलं आपण. डिस्टन्स म्हणजे ॲक्च्युअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल. Distance means actual path followed by the particle and displacement means shortest distance between any two position of the particle. Shortest distance between any two position of the particle is called as displacement. मग डिस्प्लेसमेंटचे व्हॅल्यू कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असेल, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट किंवा दोन्हीमधला फरक. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, displacement is a vector, its direction is in the direction of motion or opposite direction. in the direction म्हणजे पुढे जात असेल, ऑपोजिट असेल तर तिकडून इकडे असेल आणि ऑपोजिट डायरेक्शनमध्ये असेल, मोशन इकडे गेला परत लेफ्ट साईडला असेल तर निगेटिव्ह मोशन. त्यानंतर पुढे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन and magnitude of displacement is less than or equal to distance covered by the particle. Distance is a scalar quantity, actual path followed by the particle, आणि डिस्टन्स हे पॉझिटिव्ह किंवा 0, परंतु डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह आणि 0. सिंगल व्हॅल्यूड आपण म्हणतो. सिंगल म्हणजे एकच, डिस्प्लेसमेंटला एकच किंमत असते. डिस्टन्सला पाथ बदलला की मार्ग बदलला तर डिस्टन्स मेनी व्हॅल्यूड फंक्शन आहे. डिस्टन्स इज ए मेनी व्हॅल्यूड फंक्शन, whereas displacement is a single valued function. Displacement is a single valued function. तर या ठिकाणी डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट आणि युनिट दोन्हीचं सेम आहे, मीटरमध्ये मेजर करतो आणि डायमेन्शन L1 इट इज मेजर्ड इन मीटर, आणि डायमेन्शन ऑफ डिस्टन्स और डिस्प्लेसमेंट दोन्हीचं सेम L1 m0 t⁻0. L1 m0 t⁻0. So that is the basic concept of distance and displacement what we learned here.